कि तुसी खेत दे विच जांदे नरमे की पहली गल है नरमे की उम्र कितना पता लगानी है। ये जिहड़ी नरमे की जिहड़ी विकास दर है आम तौर पर जिहड़ियां फसल है ना आपां नरमे नूं बड़ी जिहड़ी नरमे की फसल है झोने कणक मक्की नालों ये वक्री है थोड़ी। इहदे विच जिहड़ी वैजीटेटिव ते रिप्रोडक्टिव फेस साइड बाय साइड चलदियां रहिंदियां, इस करके थोड़ी जी चैलेंजिंग क्रॉप हुंदी है उन्हां नालों। पर जिहड़ा साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि जिहड़ी नरमे की क्रॉप जिहड़े हिसाब नाल डिवेलपमेंट करती है वो बड़े एक सैट पैटर्न च करती है। जे आपां उन्हां नूं समझ लांगे भी उहदी डिवेलपमेंट स्टेज किस तरह वो फॉलो करती है तो मेरे ख्याल च कोई भी क्रॉप उस तरह बिहेव नहीं करती जिवें ये करती है। सो इहदे विच की है कि ये डिफरेंट फेजिज दे दिन लिखे हुए ने कि ग्रोथ तो जदों आपां बिजाई करती किन्ने दिनां च तकरीबन नरमा बाहर आंदा है, फिर एमरजेंस तो शुरू होके फस्ट स्केयर जां पहला जिहड़ी चुंडी बनती है वो 27 तो 38 या 40 दिनों तक तकरीबन बन जाती है अपनी हालातों के विच। स्केयर तो फ्लावर है जिहड़ी वो 20-25 दिन लैंदी है तकरीबन। कोई भी चुंडी बनेगी जिहड़ी उन्होंने पूरा फुल बनन दे विच तकरीबन 20-25 दिन लग जाते हैं। तो अगे जिहड़ा जे टोटल आपां फ्लावरिंग दा देखिए कि प्लांटिंग कीती सीगी ते फ्लावर कदों होया तो तकरीबन 70-75 दिनों के गेड़ दे विच ये फ्लावरिंग ते स्टेज ते आ जाती है। फिर अगे जिहड़ा एक फुल बने उन्होंने ओपन बॉल बनने वास्ते खिड़ा वास्ते तकरीबन एक फुल नूं 20-25 दिन मैच्योर होने वास्ते चाहिए है तो अगों 30 कुछ दिन चाहिए उन्होंने पूरा खिड़न वास्ते। इस तो बाद जिहड़ी हारवैसट है आपां नूं पता तकरीबन 135 तो लैके 150-60 दिनों के विच अपनी जिहड़ी नरमे की क्रॉप है वो हारवैसट लई रेडी हो जाती है। नैक्सट ये जिहड़ी शुरुआती स्टेज है सब तो पहला जदों नरमे की एमरजेंस हुंदी है जिहड़े 2 पत्ते नाल निकलते हैं पहले गुलाई दे विच हुंदे ने इत्थे कोटिलीडन स्टेज कहने आपां इहनूं। इत्थे इहनूं ट्रू लीफ नहीं निकलिया हुंदा पहला, उस तो बाद पहला पत्ता निकलेगा जिन्हें एक्चुअल च इहदी डिवेलपमेंट फेज स्टार्ट करनी है। फिर उस तो बाद इस तरह ये 4 पत्तियां की स्टेज 6 पत्तियां की स्टेज इस तरह करके ये वधी जाती है जिवें जिवें नवे पत्ते आते जाते हैं। सो जिहड़े नोड दे उत्ते या जिहड़े हिस्से दे उत्ते कोटिलीडन वाले लीफ जिहड़े पहले पत्ते 2 जुड़े होंदे आ उहनूं आपां जीरो नोड कहने आ। उस तो उत्ते हर नोड दे उत्ते एक पत्ता डिवेलप हुंदा जांदा है जिवें जिवें उपर वधदा जाएंगे। हुण मैं गल कर रहा सीगा कि नरमे की उम्र किवें पता करनी है। आम तौर पर हर नोड डिवेलप होने वास्ते 2.5 तो 3.5 दिन लगते हैं नरमे दे विच। एवरेज आपां 3 दिनों की मन के चलांगे। जदों आपां खेत दे विच गए हैं कदे भी कद काठ तो नरमे की उम्र का पता नहीं लग सकता। जे आपां कहिए भी ये 2.5 फुट हो गया ये तो 45 दिनों का होऊगा, 3 फुट हो गया तो यह 70 दिनों का होऊ। कद काठ तो पता नहीं लगता। नोड की गिनती करके तुसीं पता लगा सकते हो कि नरमे की उम्र कितनी है। जे उहदे 6 नोड्स आ चुके ने 6 ती 18 दिन तो उन्होंने एमरजेंस होने वास्ते जिहड़े तकरीबन 7-8 दिन लगे सी वो वक्रे। इहदा मतलब 25-27 दिनों की जिहड़ी क्रॉप होगी वो 6 पत्तियां की स्टेज 6 ट्रू लीव्स बने होणगे 6 उहदे नोड्स बने होणगे। सो ये एक रफ जा आइडिया तुहानूं मिल जाता है कि जनरली जिहड़ी ये डिवेलपमेंट है ये 2.5 तो 3.5 दिनों के विच यानी कि 3 दिन की एवरेज लगाइए 3 दिनों च हर एक नवी नोड डिवेलप होंदी जाती है उपर दे उपर। सो ये चीज़ जे आपां उत्थे खेत दे विच जावांगे थल्ले वाली नोड नूं 0 गिनना उस तो उपर जिन्नियां नोड्स है उन्होंने 3 नाल गुणा करके विच 7 ऐड कर दिओ तकरीबन आपां नूं पता लग जूगा कि ये इस टाइम की बजाई है। क्योंकि कई बारी अपने नाल हो जाता जदों आपां खेत दे विच जाने हैं कोई फसल थोड़ी जी माड़ी है वो आप फार्मर कई बार क्वेरी कर लेंदा कि जी ये फसल माड़ी हैगी है इसदा कारण की है। आपां इधर उधर कारण लभदे हैं। उन्हें तो कहता मैं तो पहले हफ्ते मई दे विच बीजी हुई है फसल। मेरे नाल इदां होया उन्हें कहता पहले हफ्ते मई च बीजी है जी ये वधदी नहीं पई फसल। तो मैं उन्होंने सीधा कहता मैं क्या एंड मई दे विच बीजी हुई फसल है
ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਐਂਡ ਮਈ ਜਾਂ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਜੂਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਡ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕੋਟਿਲੀਡਨ 0 ਨੋਡ ਆਪਾਂ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਫਸਟ ਨੋਡ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਫਿਰ ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਿਫਥ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਡਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਿ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਜੇ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ 0 ਨੋਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਟਿਲੀਡਨ ਦੇ ਲੀਫ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਥੱਲੜੀਆਂ 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਡਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਪੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 5 ਜਾਂ 6ਵੀਂ ਨੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਨੋਪੋਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਰਮੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਟੈਮ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਟੈਮ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟੈਮ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਨੋਪੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ 1 ਜਾਂ 2 ਮੋਨੋਪੋਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੱਲੋਂ ਨੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੂਟਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਪੋਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਰੂਟਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੀ 'ਚ ਟਿੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਫਲਾਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਫਲਾਵਰ, ਵਾਈਟ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲਾਵਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫਲਾਵਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਫਲਾਵਰਿੰਗ, ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸਟੈਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਫਰੂਟਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਫਲਾਵਰਿੰਗ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਅੱਗੇ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਫਲਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਰੂਟਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੋਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਫਲਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਫੁੱਲ, ਚਿੱਟਾ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਉਹ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਲਾਵਰਿੰਗ, ਤੇ ਹਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਫਸਟ 40-45 ਡੇਜ਼, ਬਾਕੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਟਰਮ। ਸੋ ਫਸਟ 40-45 ਡੇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੇਅਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਰਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 40-45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਮਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਡ ਤੋਂ ਨੋਡ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ 2 ਜਾਂ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੋਡਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਰਮਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਰਮਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਕੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰੂਟਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਥੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੀਂ ਨੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਫਰੂਟਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਥੱਲੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ 5th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9th ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ
5th ਨੋਡ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ 9ਵੀਂ ਨੋਡ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੌਂਗ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਫਰੂਟਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨਰਮਾ ਸੰਘਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਦ ਠੀਕ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 5ਵੀਂ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਫਰੂਟਿੰਗ ਬੋਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਫਰੂਟਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋਪ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਾਟਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 5th ਤੋਂ 9th ਨੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੁੰਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਪਲਾਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀਡ ਫਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰੋਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰੋਪ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਨਰਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਪ ਹੈਲਥ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਝਾੜ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੀਲਡ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ 40-45 ਡੇਜ਼ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਯੀਲਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਅਗਰ ਪਲਾਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪੂਅਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਸਟ 40-45 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਯੀਲਡ ਲੈਵਲਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਹਿਲੇ 40-45 ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੀਲਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਨਸੈਕਟ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਯੀਲਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਆਪਾਂ ਫੇਸਿਸ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੇਅਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਣੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਤਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੁੰਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਜ਼ਿਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੁੰਡੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਚੁੰਡੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਨ ਹੈਡ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਫਲਾਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੋਸਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ 7 ਡੇਜ਼ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ 7 ਜਾਂ 8 ਡੇਜ਼ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੂਵਰਡਸ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ, ਇਹਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਵਰਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਸੈਪਟੀਬਲ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ 7-8 ਡੇਜ਼ ਆਫ ਸਕੇਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਬਲੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਵਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਾਊਂਡ 25 to 30 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਫੁੱਲੀ ਗਰੋਨ ਅਪ ਬੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖਿੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿੰਡਾ ਪੂਰਾ ਖਿੜਨ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ 55 to 60 ਡੇਜ਼ ਲੱਗਦੇ।